नमस्कार लुधियाना खबरनामा वेखण वाले सारे दर्शकों स्वागत। मैं हाँ परविंदर। तमाम खबरों ते नजर पाउने आ। शुरुआत करते हैं सुर्खियां दे नाल। कोरोना केसां 'ਚ गिरावट के मद्देनजर लुधियाना प्रशासन के वलों राहत। हुण ऐतवार नूं भी खुल सकणगीਆਂ दुकानां। सवेरे 5 बजे तो शाम 7:30 बजे तक दुकानां खोलण की दित्ती इजाजत। जमालपुर की कृष्णा कलोनी के विच नौजवान ने की खुदकुशी। पखे नाल फाहा ला के दित्ती जान। खुदकुशी तो पहला इंस्टाग्राम से अपलोड किया सुसाइड नोट। तेज रफ्तार बनी मौत का कारण। वरना कार ते मोटरसाइकिल विचकार हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे दे विच चाचे भतीजे की हुई मौत। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार सवार आपस दे विच लगा रहे सन रेस। लोहारा हल्के दे विच शराब का ठेका खोलण नूं लैके लोकां दे विच रोस। इलाका वासियों ने लाया पक्का धरना। प्रशासन के खिलाफ ज़ाहिर की नाराजगी। रहायशी इलाके चों ठेका हटाउण दी मंग। मिस एंड मिसिज इंडिया 2021 दे लए गए आडिशन लुधियाना विचों चुने गए हुनरमंद प्रतिभागी। लॉकडाउन उपरंत होया पहला प्रोग्राम। कोरोना हदायतां दी कीती गई पालना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लुधियाना ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना केस घटन तो बाद लुधियाना प्रशासन के वलों राहत दी गई है। हुण ऐतवार नूं भी दुकानां खुल सकणगीਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ गैर ਜ਼ਰੂਰੀ समान ਦੀਆਂ दुकानां खोलਣ ਦੀ जो प्रशासन के वलों इजाजत दे दी गई है। ਅਤੇ सवेरे 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ तक दुकानां खुल ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ही जो ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ सरकार के वलों जारी कीतीਆਂ गईਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ तरह जारी रहणगीਆਂ। तो रुक करते हैं अगली खबर का। जमालपुर भामिया कला इलाके च पैंदी कृष्णा कलोनी के विच एक डेयरी का काम करने वाले नौजवान के वलों खुदकुशी किए जाने की जो खबर सामने आई है। पखे नाल लटक के नौजवान के वलों आत्महत्या की गई है। खुदकुशी तो पहला नौजवान के वलों सुसाइड नोट भी लिखा गया ते बकायदा इस सुसाइड नोट नूं इंस्टाग्राम से अपलोड भी किया गया सी। उधर डेयरी मालिक ने इस घटना के बारे पुलिस को सूचित किया, जिस तो बाद मौके पर पहुंची पुलिस के वलों लाश नूं कब्जे दे विच लैके मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मिति 24/6/21 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਮਸੂਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦੁਬੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੁਬੇ ਜੋ ਗੋਰਖਪੁਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ 22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਅਰਸਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਅਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਡਰ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। रायकोट बरनाला रोड ते वरना कार ते मोटरसाइकिल के विचकार जबरदस्त टक्कर हुई है, जिस दौरान मोटरसाइकिल सवार चाचे भतीजे की मौत हो जाने की खबर सामने आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने दस्सिया है कि 2 वरना कारां विच सवार नौजवानों के वलों आपस दे विच रेस लगाई जा रही सी ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਲਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਧਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इंसानियत इस कदर डिग चुकी है। इसी ताज़ा घटना लुधियाना के पिंड कवर्दी के विच देखने मिली, जिथे कि एक दलित परिवार नूं पिंड दे ही कुछ गुंडा अंसरां दे वल्लों ना सिर्फ जाति सूचक शब्द बोले गए सगों उन्हां दी बुरी तरह कुटमार भी की गई। इस दौरान एक लड़की बुरी तरह जख्मी हुई है, जिस नूं हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। उधर थाना डेलो की पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, जिस नूं लैके पीड़ित परिवार के विच काफ़ी रोस है। पीड़ित परिवार के वल्लों लुधियाना पुलिस कमिश्नर दफ्तर तक पहुंच की गई ते इंसाफ की मांग की गई। 30 ਤਰੀਕ ਇੱਕ ਕਬੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲ ਗਈਆਂ ਠੰਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਓ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬੇਕਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਆ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰੇ। ਸੀਪੀ ਆਫਿਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਦਲਿਤ ਬੱਚੀਆਂ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀਆਂ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਬੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗਿੱਲ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਟੌਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟੌਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ, ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਆ। 2 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੁਗਰੀ ਰੋਡ ਹਾਈ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਬਲ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੁੱਕ ਕੇ CMC ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਧਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਹਾਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਠੇਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2 ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਆ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ, ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੱਲਦਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਕੁਆਟਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰਤੇ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਾਣੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜੀ? ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ ਬੈਨਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਖੁੱਲੂਗਾ ਦੇਖੂਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲੂਗਾ ਹੀ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਧਰ ਸੰਗੀਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਟੀ ਕੰਡਿਆਰਾ, ਸੰਗੀਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਆ,
18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। 18 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੰਮ ਬੰਦ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗੀਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੌਂਸਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ OSD ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ PWD B&R ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਰਜੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਿਉਂ 2005 ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਦਾ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੋਈ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੋ ਪੀਟੋ ਕਰਤਾ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਲਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.25 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, B&R ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, PSPCL, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਗਮ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਘਾਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ 2.64 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ 2.25 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ JE, AE ਜਾਂ SDO ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਫਟਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਫੈਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1140 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ 10 ਡਾਕਟਰ ਤੇ 2 IAS ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਡਿਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 299 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ
1140 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲਮੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੌਰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਹਲਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 25 ਤੇ 26 ਦੀ ਜੂਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਅਤੇ ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਸਦਾ ਰੈਡੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਦਾ ਰੈਡੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਰਕਲ ਲੋਧੂਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਨਿਕ ਵਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ
ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੋਲੇ ਪੱਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਲੱਡੂਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਲੱਡੂਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਵਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਓ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਇਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਹਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀਤਨੀ ਪਿੰਡ ਖਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਇਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭਿੱਖੀ ਖੱਟੜਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 100% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਤੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ CHO ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2 ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 1 ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ANM ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ANM ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਹਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਰਸਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ 2-3 ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਘਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ 100% ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਏ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 100% ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਨਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਿੱਖੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿੱਖੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਰੋਲ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਭਿੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ? ਕਿਲਾ ਹਾਂਸ। ਕੀ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪੰਚੋਂ। ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ
ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਟੂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਇਟਸ ਅ ਬੈਟਰ। ਓਕੇ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੇਟਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੇਫ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਲਵਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਾਂਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਾਂਸ, ਉਹ ਲਗਭਗ 100% ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਿਰਨਾ ਰਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲ ਦੀ 7ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 250 रुपये का मुफ्त वाउचर भी दिता गया। से था स्टार्ट करने से पहले हमारी 7th एनिवर्सरी पे हमने फर्स्ट कैंप लगाया था। आज हमारा दूसरा कैंप है। ऑन आवर फर्स्ट कैंप वी हैव वैक्सीनेटेड अराउंड 300 people and this is our second time when we are aiming to vaccinate 300 people. So our aim is and our tagline is no one is safe until everyone is safe. और हम चाहते हैं कि लुधियाना दोबारा से कोविड से पहले जैसे हम लोग सब खुशी से घूमते थे और मॉल में आते थे, हम वैसे ही चाहते हैं एक सेफ़ एनवायरनमेंट दें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, हमने मॉल खुलने से पहले अपने 100% स्टाफ को वैक्सीनेट कराया एंड टुडे वी आर इंश्योरिंग दैट 100% ऑफ आवर रिटेल स्टाफ इज़ ऑल्सो वैक्सीनेटेड। ਅੱਜ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਮਾਲ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਮਾਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 300+ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਮੱਕੜ ਨੇ 90 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮੱਕੜ ਡਾਇੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਬਹਾਦਰ ਕੇ 15 MLD ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 MLD ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦਾ ਸੀ 50 MLD ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਲੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ 102, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਥੈਂਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਦੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੈ ਉਹ 100% ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ CTP ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ETPs ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ CTP ਦੇ
ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੀਟੀਪੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਚੁਣੀ ਹੈ ਸੀਟੀਪੀ ਜਿਹਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟੀਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਡਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸਲਾਮਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਨਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਲੜ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੱਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਚਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਜਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮਗੰਜ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਨੇ 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਈਏ। ਇਸਲਾਮਗੰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੱਥਾ ਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਸ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ 2021 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਬਿਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। काफ़ी मीडिया मैं सरुचि दीवान इम्पीरियल ग्लिट फाउंडर एंड डायरेक्टर। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मीडिया काफ़ी देर से मेरा साथ 5 ईयर से मैं इवेंट्स कर रही हूँ अपने, हमारे काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट्स आ रहे हैं और आज हमारा ये सारा सपोर्ट मीडिया का है। आज हम लुधियाना आए हुए हैं अपने मिस्टर मिसेस इंडिया 2021 के ऑडिशन के लिए, लुधियाना ऑडिशन के लिए। तो हम काफ़ी सिटीज़ कवर करते हैं ऑडिशन के लिए। हमने अभी करनाल कवर किया, लुधियाना, चंडीगढ़, हम और सिटीज़ भी करेंगे जिसका हमारा फिनाले अगस्त में चंडीगढ़ में होगा। तो हमारा काफ़ी अच्छे इवेंट्स जाते हैं। इस हमारे इवेंट में हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट शेफाली बग्गा आ रहे हैं, बिग बॉस फेम, बिग बॉस 13 फेम। तो मैं आपको बताना चाहूँगी आज हमारे साथ काफ़ी अच्छा टैलेंट जुड़ा है कि हमारे आसपास से लुधियाना से हमें काफ़ी लोगों ने आके ज्वाइन किया है, मोगा से आए हैं, रायकोट से आए हैं। तो आज मेरे बच्चों को मैं काफ़ी अच्छा टैलेंट गया है बच्चों का। ऋतु कपूर है और मैं यहाँ पर आई हूँ। इतना अच्छा आज सुरुचि जी ने प्लेटफॉर्म रखा है मिस एंड मिसेस इंडिया, तो मैं इनका थैंक यू करना चाहती हूँ। रुचिका आइए, ये मेरी इतनी प्यारी मतलब कि फ्रेंड है कि इसको मैं चाहती हूँ कि भगवान बहुत बुलंदियों पर ऊंचा उठाए और ब्लेसिंग साथ है मेरी इनके। बहुत अच्छा, बहुत होना चाहिए। इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म देते हैं बच्चों को, यंग जनरेशन को, जो आगे बढ़ें और इंडिया को मतलब कि बहुत कुछ सीखने को मिले। आई एम रिंकी कटियाल फ्रॉम लुधियाना। मुझे यहाँ पे सेलिब्रिटी फेस ऑफ लुधियाना और एज ए जूरी मेंबर आई हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे आके। मुझे फर्स्ट स्टेज भी सुरुचि मैम ने दी थी, तो थैंक्स टू हर। एंड यहाँ पे सभी कंटेस्टेंट ने रैंप वॉक करा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स हुए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी टू टेक दिस। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਮਾਲਪੁਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ।
तेज रफ्तार बनी मौत का कारण वरना कार ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਰੇਸ। ਲੋਹਾਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਠੇਕਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਮਿਸ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ 2021 ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਉਪਰੰਤ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਰੋਨਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।